Okay. Good morning, everyone. So in this class, I'm going to discuss with you the next new topic that is related to HTML. Okay, that are HTML editors and HTML document. In the last class, we discussed about the three types of sections are there in a HTML. Okay, in a HTML document or a HTML structure, you can say that is a HTML structure. HTML page structure which contains the three sections. First one is a head section, next second body section, the last one is a tail section. Okay, but in the HTML concept, the main two sections are head section and the body section. Okay, in a head section, whatever the headline you want, then you can enter. Otherwise, you want a subheadings. Okay, you can enter the titles and you can create the many head tags. Okay, headlines you have to create not only one. Okay, so let us move to the next topic. Okay. I'm sharing the screen. If it is visible, then you can raise your hands, guys. Online students. Online students. Okay. It's visible. Don't talk. Next, the HTML editors. In the last class, we explained about the HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. Now, the editors. The meaning of editor. Editor and read. Edit. Edit means what? Huh? Change madudu. Be serious. ಎಲ್ಲಾನು ಜವಾಬ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Editor is nothing but a edit means a modification. Okay, modify model. That is called as an edit here. Okay, if you want to edit something in a HTML, then you can use a editors to edit the statements of yours, whatever you want. Then you can modify the text from the HTML. Okay. ನೀವೇನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದೇನಿರ್ತೀರಿ PDF ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ PDF ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ so we require some softwares to edit that kind of a PDF. We need to install that kind of a software. Okay, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ PDF ಇದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ Word ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Okay, so like that whatever the code related to HTML, if you want to edit that one, then you need to use a editors. Okay, with the help of the editors you can create the HTML tags also. Okay, let us see what is exactly the HTML editors here. The advanced HTML editors are the convenient way to create a HTML document without having to deal with the syntax. Okay, ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ rules regulations. Syntax is nothing but not that syntax. Syntax is nothing but a structure. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಕೋಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ syntax is nothing but ನೀವು ಟೀ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಕುಕ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫೈರ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು ನೀವು ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊತ್ತಿಸಬೇಕು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೌಲ್ ಇಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನೀವು ಕೋಡ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ರೂಲ್ ಓಕೆ ಆ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೋಡ್ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ HTML editors are convenient way to create a HTML document. You can create the HTML document. HTML document means what? Here. HTML documents means what? Document or thing which contains something information. Okay, that information in a systematic record. We can call that is a document. Okay, document and curriculum. HTML document without having to deal with the syntax. Again, rules, regulations, rules, regulations, HTML create ಮಾಡಾಕ ನೀವು HTML editors ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವ ತರ HTML ಕೋಡ್ ಬರೀಬೇಕು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು with the help of HTML editors. Okay, HTML editors ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ HTML editors ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ನೀವು HTML ಕೋಡ್ ಬರೀತೀರಿ ಓಕೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ವೇ ಒಳಗೆ without any syntax rules and regulations ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ HTML editors ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, now normally these editors have a converter utility
called as a converter. Okay. Normally these editors have editor software ಏನದಾವಲ್ಲಿ editors ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಳಿಗೆ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದ ನೀವು ಏನೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಡಿಟ್ ಆಪ್ಸ್ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಆಪ್ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್ ಆಪ್ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದಾವ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಫಾಂಟ್ ಪೇಜ್ Hotdog, PageMaker, PageMaster, NaviPress, and Symbiosis, etc. So these are the softwares. We can call these software as the editors. ಏನ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೊಸ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಅ syntax. Okay. So normally these editors have a converter utilities built into them and use many GUI features. GUI stands for very good. Graphical user interface. Yeah, graphical user interface. Graphical means what? Graph means what? Design. User means what? User are those who are using or accessing the application or a website. Okay, I will use it. Interface means what? Communication. ಈಗ ನಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ನೋ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡೋದು ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ ನಿಮಗೆ ಈ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೇಳಾಗ್ತದೆ ಥ್ರೂ ದಿ ಡಿಸೈನ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಯಾರು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ GUI stands GUI graphical user interface ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಬರ್ದಿದ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾನು ನೇಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲಾಗಿನ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಥ್ರೂ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಯೂಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ GUI ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ normally these editors have a converter utilities built into them and use many GUI feature to help user to create a HTML pages. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನದಾವಂತ್ರಿ GUI ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದಾವ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು HTML pages ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ GUI ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ಓಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು HTML ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕೋಡ್ ಓಕೆ then these are the examples of the HTML editors what are those Microsoft front page Hotdog PageMaster NaviPress and Symbiosis etc okay these are the different types of HTML editors HTML is a markup language which is used by the browser to manipulate text manipulate means what here manipulate text image and other content to display in a required format the requirement image assume that you are owning you are having one business that is car business ಅಂತಂದ್ರೆ car business ಇದ್ದಿ ಅಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಳಗ ಇಮೇಜಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಕಾರಿನ ಕಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐತಲ್ಲ ಕಾರಿನ ಇಮೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಾರಿಂದು ಓಕೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಇಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಾಕ ಸ್ಲೈಡ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಒನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ ಬರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಕಾರ್ ಬರಬೇಕು ಬಲೂನ್ ಕಾರ್ ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇಮೇಜಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಪ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೀವು HTML ಪೇಜ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಬರೀಬೇಕು ಏನ್ ಕೋಡ್ ಬರೀಬೇಕು ಗೊತ್ತೈತಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ದ ಈಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಾತೀನಿ ನಿಮ್ ಬರೀದಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರೀದಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೋಡ್ ಇರ್ತಾವೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ
ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು? HTML ಪೇಜ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ? ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? ಬ್ರೌಸರ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೌಸರ್ ತೋರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಹಿಂಗೆ ಆಗತ್ತಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಿಲ್ಲ. HTML is a markup language which is used by the browser to manipulate text, not only images. You can manipulate the text based on your requirement. You can change the font color, font size, font size, color, and size, color, font size, color, style, and you can add the 3D effect to the text. Okay, images and other content to display is your required format. You have ಏನು requirement ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ you can add on that HTML. Okay, tags in HTML. The tags are one of the most important part in HTML. Yes, of course. HTML ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ obviously ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ. HTML ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ? ಅವು ಎರಡು ಟ್ಯಾಗ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೇ ನೀವು ಕೋಡ್ ಬರೆದ್ರು ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, tags in HTML. Tags are one of the most important part in a HTML document. HTML uses some predefined tags which tells the browser about the content display property, that is how to display a particular given content. For example, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ HTML ಒಳಗೆ ಏನು ಇರ್ತಾವ್ರಿ? ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಆ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾವ್ರಿ? ನೀವು ಏನೇನು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರೀಬೇಕಂತಿರ್ತೀವಿ that tags, some predefined tags. ನೀನೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾ predefined tags ಯಾವ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾ ಎರಡು tags ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೈತಿ? tags ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಹೀಗೆ greater than and less than symbol ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಾವ. we can call those are tags. okay, ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡು predefined tags ಇರ್ತಾವ. ಏನು? head, tail and body predefined ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ಅದು ಒಂದು ಡಾಕ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪೇಜ್ ಒಳಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಹೆಡ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಲ್ಸ್. ಓಕೆ, HTML uses some predefined tags which tell the browser about content display property. Property means what here? Property means ಈಗ hello ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ. hello ನೀವು ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? font size 24 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, font color ರೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, font style ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ತಿಳಿತು? So these predefined tags which tells the browser about the content display property, that is how to display a particular given content. ಯಾವ ತರ ನೀವು given content ಅಂದ್ರೆ ನೀವು hello ಅಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರಿ, ಅದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವು? ಹೆಡ್ ಟೇಲ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ? ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ ಕೊಡಿ. For example, to create a paragraph, one must be the paragraph tag. ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಬರೆಯಿದ್ರಿ. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಬರೀಲಾಕ್ರಿ, ಏನೋ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಐತಿ ಹಿಂಗೈತಿ ಏನೋ ಬರೀತಿತ್ತು. ಅದು ಯಾವ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಅದು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ 3 ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ಯಾವುದು? ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್, ಟೇಲ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಿರುವುದು? ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಇವು ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಒಳಗೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ you need to use a paragraph tag. Okay, that is indicated by the P ಅದ ನೋಡ್ರಿ. Yeah, P. Assume that this is
Okay, if you want to insert an image, then you need to use a tag. Which tag? IMG tag. That is IMG. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ನೀವೀಗ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೀಬೇಕ್ರಿ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಕೋಡ್ ಒಳಗೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಒಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ರೀ. ಯಾವ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಇಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಳಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಮೇಜ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಟ್ಯಾಗ್ ಅದರಿ ಅಂದ್ರೆ IMG ಟ್ಯಾಗ್. IMG ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಇಮೇಜ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಾಕ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಏನು ನೀವು ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, IMG ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಇಮೇಜ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಒಳಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಇಮೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಮೇಜ್ದು ನೇಮ ಯೂನಿಕ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಮೇಜ್ದು ಏನದರಿ ಅಡ್ರೆಸ್, ಇಮೇಜ್ ಬಂದು ಕೂಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇಮೇಜ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರಿ? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ ಸಿಂಬಲ್. ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. Okay, this is your HTML source page. Don't have HTML source page. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A ಬೈಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಸಾರಿ, ಹೆಡ್. ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ರಿ? ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಡ್ ಕ್ಲೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋಡ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ತಂತಾನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರೊಳಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಹೆಡ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ? ಹೆಲೋ ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರೀತೀವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದೇನ್ರಿ? ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರಿಬೇಕಂತಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? P ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೋಡ್ ಸಾರಿ P ಏನಿದು ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರೊಳಗ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಏನೋ ವಾಟ್ ಏನೋ ಏನೋ ಬರೀತೀವಿ. ಹೆಲೋ, ಹೆಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಹಿಂಗೇನೇನೋ ಬರೀತೀವಿ. ಬರೆದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಹೆಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಪೇಜ್ ಒಳಗ? ನೀವೇ ರೀ ಏನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಹೇಳಿ ಪಾಠ. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ? ಬರೀ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ? ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ? ಇಲ್ಲೋ 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 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ? ನಾವು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ? ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಮತ್ತೇನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಎಲ್ರಿ? ಹೆಡ್ ಹೆಡ್ ಇದನ್ನು 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 ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಡೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಜೇರಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತಿಳಿತು? ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರಿ. ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ.
ಅದಾರು ಏನ್ ಹೋದ್ರು ಗೊತ್ತಂತಿ. HTML document is mainly divided into two parts. First one is a head section and second one is a body section. Mainly read. Okay. The head section contains the information about the HTML document. For example, title of the page, version of the HTML, metadata, etc. Okay. Head section heading irutte. That is a welcome title of the page. Nim page name title. Welcome to our website. Good morning. ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay. Next, the body section which contains everything you want to display on the web page. ನೀವು ಏನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡ್ರಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಒಳಗ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಬರೀತೀರಿ. Okay. Let us now have a look on the basic structure of HTML, that is code which must of every web page to have. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ್ರದ್ದು. This is a structure. ನೀವೇನ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಅಸಮ್ ದಟ್ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ visualstudio.net ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೋಡ್ ಬರೆಯಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಕೋಡ್ ಬರೆಯಾಗ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಡಾಕ್ ಟೈಪ್ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದು ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಂದಿರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ ಟೈಪ್. HTML ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, HTML ಕೋಡ್ ಬರೆಯತ್ರಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ HTML ಲಾಸ್ಟ್ HTML ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್. HTML ಓಪನ್ ಆಗೈತಿ, HTML ಅಂದ್ರೆ ನೀವು HTML ಕೋಡ್ ಬರ್ತೀರಿ, HTML ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ, HTML ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿ ಟೈಟಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಹಿಯರ್. ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನೇ ಬಂದಿರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗಿರಬಹುದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದು ತೆಗೆದ್ರೆ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಹೆಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹೆಡ್ ಕ್ಲೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಡ್ ಒಳಗ ಟೈಟಲ್ ಒಳಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗ ನೀವು ಏನು ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೆಲೋ ಕೋಡ್ ಇಷ್ಟೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಹೆಂಗ ಮ್ಯಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಸಾಲ ಅದೆಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗೋರೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು, ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅದ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಿಮಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ HTML5. ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, head section and body section. Okay, this is a basic structure of the HTML document. ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಫಸ್ಟ್ HTML ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗ ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಟೈಟಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೈಟಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೈಟಲ್ ಹೆಡ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡಿ. Let us see how to display the one word, that is a hello world.
hello world ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದ ನೋಡ್ರಿ ಕೋಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಾಕ್ ಟೈಪ್ ಓಪನ್ ಆಗೈತಿ HTML ಓಪನ್ ಆಗೈತಿ ಹೆಡರ್ ಟೈಟಲ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ದಾರಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ then close the title next close the head next body ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ದಾರಿ hello world close the body and HTML who want to display the output here anyone I display ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ output ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ output ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಬರೀ ಎಷ್ಟು ಈಜಿ ಅದ ನಾ ಕೋಡ್ ಬರಲೇ ಈಗ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಬರೀ ನಾಳೆ ಬರೀತೀರಿ ಈಜಿ ಅದ ರೀ ತಿಳಿತಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬರೀ ಹಾ ಭಾಳ ಈಜಿ ಅದ ಗೈಸ್ ಅಗಳೇ ಹೇಳಿ ಹಾ ಇಲ್ರಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಬರ್ದೀನಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಾತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಗಳೇ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನಿಮ್ ತಲೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ page create ಮಾಡಿ you need to mention the sections also page create ಮಾಡಿ means rectangle ಹಾಕಿ ನೀವು ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿ ಯಾವುದು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ that is head section body section ಇಷ್ಟೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿನ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮುಂದೆ ಬರಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀವು Okay guys, so this is the end of your class now. In the next class, come up with the new different types of tags, different tags in a HTML. How many tags are there and what are their uses? We'll explain in the next class. Okay. Thank you all of you. Bye.